قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد لی ہے اور کہا ہے کہ قیامت کے دن تک اس کو اس کی اصل حالت میں وہ قائم و دائم رکھیں گے۔ اگر ہم سابقہ آسمانی کتابوں کو دیکھیں تو وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، لیکن قرآن مجید آج بھی حرف بہ حرف ہمیں اپنی اصل حالت میں دکھا دیتا ہے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو روس کا وہ واقعہ بتانے والے ہیں جب وہاں پر قرآن مجید پر پابندی لگی تو کس طرح سے بچوں نے قرآن کو زبانی یاد کر لیا۔ ہر بچے کو قرآن کی آیات جو ہیں وہ زبانی یاد تھی۔ ایک شخص اپنا واقعہ بتاتے ہیں اور جب کوئی بھی وہ شخص واقعہ سنتا ہے تو وہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو کس طرح سے واضح کیا اور قرآن مجید کے حوالے سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر کے دکھایا، اور یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں اور واقعہ آپ کو بتائیں، ہم آپ کو ایک یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو دوستو، یہ بات ہے 1973 کی، جب روس میں کمیونزم کا طوطا بولا کرتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ ان دنوں میں ہمارے ایک دوست جو ہے وہ ماسکو ٹریننگ کے لیے چلے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے، ایک دو مساجد کو سیاحوں کی قیام گاہ بنا دیا گیا ہے، صرف 2 مساجد اس شہر میں ہیں جو کبھی کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے مسجد کا پتہ ہی بتا دیں، میں خود وہاں چلا جاتا ہوں جمعے کی نماز ادا کرنے۔ ان دوستوں نے ایڈریس معلوم کر کے وہاں پہنچا تو دیکھا مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ایک بندے کے پاس مسجد کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ مسجد کا دروازہ کھول دو، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا دیکھیں جناب، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں۔ پاکستان کے کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ اس نے بتایا کہ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے آذان دی۔ آذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت، جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے؟ لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہ آیا۔ میں چونکہ اکیلا ہی تھا، بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں نے جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں بلکہ کوئی ایسا انوکھا کام کر کے باہر نکلا ہوں۔ ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیے۔ اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا جہاں پہ طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے۔ میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی تو ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن پاک کا چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سناؤ۔ بچے نے قرآن کو دیکھا اور مجھے، پھر قرآن کو دیکھا، پھر والدین کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھو، قرآن کی اس آیت پر انگلی رکھی تو وہ فر پڑھنے لگا۔ قرآن دیکھے بغیر ہی پڑھتا گیا۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو قرآن پاک کو دیکھنے کے بغیر ہی پڑھنے لگا ہے۔ میں نے اس کے والدین سے پوچھا کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں۔ کسی کے گھر سے بھی اگر قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو پھانسی یا سزا دے دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک گھروں میں نہیں رکھتے۔ تو پھر اس بچے کو قرآن پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سیکھا؟ کیونکہ پاک کتاب قرآن مجید تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں نے مزید حیران ہو کر کہا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سبزی فروش، کوئی کسان، ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ محنت مزدوری کے بہانے وہ ان کی الحمدللہ سے لے کر والناس تک زبانی قرآن پڑھاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچے قرآن کریم کو دیکھ کر نہیں پڑھتے۔
उस वक्त हमारी गली मोहल्ली में आपको जितने बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब हाफिज़े कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने उस बच्चे के सामने कुरान रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो फर बोलने लगा। अगर आप ना रोकते तो ये सारा कुरान ही पढ़कर सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैंने कुरान पाक के एक नहीं हज़ारों मौजज़े देखे हैं। जब मुआशरे में कुरान पर पाबंदी लगाई गई थी और घर में रखना उसे जुर्म करार दिया गया था और मुआशरे के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत के सीनों पर कुरान हिफ्ज़ हो चुका था, मैं जब बाहर निकला तो कई बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सब ने कुरान सुना दिया। मैंने अपने दिल में कहा कि तुमने कुरान रखने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीनों में महफूज है उस पर तुम कभी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है। बेशक ये जिक्र कुरान हमने नाजिल फरमाया और बेशक हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। रूस के अलावा भी दुनिया के कई ममालिक में मुसलमानों के साथ इस नौयत के वाक़यात पेश आते रहे हैं, जिसका मुकाबला मुसलमानों ने खुदादाद हिकमत अमली से किया है और सुरखरू हुए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी होते रहेंगे। इसमें अहले रूस की तरफ से हमें जो सबक मिला वो ये है कि हमें अपनी नई नस्ल को सिर्फ़ और सिर्फ मगरबी अलूम और महज डिग्रियों का हसूल ही नहीं, उनके कल्ब और दिमाग को कुरानी आयात से भी मुनव्वर करने की ज़रूरत है। रूस कोई पहला या आखिरी मुल्क नहीं था जहां मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ, इसलिए अब एक मंसूबे के तहत मुसलमानों को मस्जिदों मकतब से दहशतगर्दी के नाम पर दूर किया जा रहा है। हमारे जहनों में ही प्रोपेगेंडा डाल दिया गया है, जिसके नतीजे में हम अपने बच्चों की तालीम के लिए हज़ारों रुपए अकेडमी में बखूबी दे रहे हैं या उससे भी कहीं ज़्यादा मुआवजा उस्ताद को घर में बुलाकर बच्चों की तालीम दिलवाने के लिए देते हैं, मगर किसी मौलवी या मुफ्ती साहब को घर बुलाकर बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम दिलवाने से गुरेज़ा नजर आते हैं। और अगर कोई कारी साहब घर पर पढ़ाने के लिए आप भी जाएँ तो उसे इस कदर कम मुआवजा देते हैं कि सुनकर शर्म आ जाती है। नई नस्ल की तरबियत, एहतराम और आदमियत दीनी तालीम से ही हासिल हो सकती है। इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम दीन से दूर होते जाएंगे और दीन से दूरी जो है वो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में ही नुकसान पहुंचाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। हमारा सवाल ये है कि आज हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं उसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या उसकी वजह यही नहीं कि हम दीन से दूर हो चुके हैं, हम अल्लाह के कलाम को अपने से दूर कर चुके हैं, उसकी तलावत नहीं करते, उसमें अल्लाह ताला हमसे क्या इरशाद फरमा रहे हैं उसको जानने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करते? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। हम जानना चाहते हैं कि आप इस बारे पर क्या सोचते हैं। रूस का ये वाक़या एक मौजज़ा है। अल्लाह ताला ने अपनी निशानी जो है वाज़े कर दी कि अगर तुम कुरान मजीद पर पाबंदी भी लगाओगे तो लोगों ने उसे अपने दिलों में महफूज कर लिया। कुरान मजीद को जो शख्स ज़ुबानी हिफ्ज़ करता है उसे बहुत ज़्यादा अजर व सवाब दिया जाएगा और जन्नत में उसका एक ख़ास मुकाम होगा। तो दोस्तों, आप कुरान मजीद की एक आयत भी याद करें तो उसे अच्छी तरह से याद करें और उसका तर्जुमा जो है कुरान का वो एक बार ज़िंदगी में ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको मालूम हो कि अल्लाह ताला आखिर कुरान मजीद में हमसे क्या इरशाद फरमा रहे हैं, हमसे क्या कह रहे हैं। जब हम उसके बारे में आगाही हासिल करेंगे तो हम खुद ब खुद दीन इस्लाम के करीब होते जाएंगे, उसके दायरा कार के अंदर आते जाएंगे और अल्लाह और उसके रसूल की राज़ी जो है उनको कर लेंगे और उनकी खुशनुदी हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने तक महदूद ना रखिएगा, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि ये कुरान का एक मौजज़ा है और जितना इसको शेयर करेंगे आपको सवाब भी मिलेगा और ये वीडियो आपके लिए एक सदका जारिया भी बन सकती है। दोस्तों, आखिर में आपको एक और याद दहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका बेहद आसान है। नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें, जिनमें बहुत से इस्लामी, तारीख़ी, मालूमाती वीडियोस भी शामिल हैं। वीडियो सेक्शन में जाकर आप इस तरह की तमाम वीडियोस को देख सकते हैं जो हमने आपके लिए इस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आप किसी ख़ास मौजू या किसी ख़ास टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए कोई वीडियो बनाए या आपको कोई मसला है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। हमारी टीम आपके कमेंट्स देखती है और उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक वीडियो बनाकर आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त।
اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔